today's resource person will talk on pedagogy techniques through which we can increase the potential of students. I would like to invite worthy principal sir on stage so that we can welcome our resource person. Principal sir. Good morning all the faculty members. I am here to give a brief and formal introduction of Dr. Deepika. So Dr. Deepika is an assistant professor at Khalsa College of Education, Amritsar. She was awarded her PhD degree from the Punjab University in Chandigarh, having a research and teaching experience of over 15 years. Her roles in the field of education are very distinguished. Another distinguished role she is playing in her college is the in charge of education clinic in the college, nodal officer of the UGC projects. She is also the coordinator of NAC in her college. She is the educational consultant of French University and a resource person for NCERT and a content writer for Jagat Guru Nanak Dev University. These are only a few achievements in her basket. She has also 3 patents to her credit, 1 international and 2 national. She is an individual member of the Global Open Education. In the month of September 2022, she has been invited and visited the University of Nova Scotia, Slovenia. She was also invited to the University of Oxford University. She was the external academic resource person for the Oxford University. Recently, she was also invited as a guest by a French university to witness graduation ceremony and the convocation ceremony at Malaysia, Kuala Lumpur. We should all be feeling very proud and honored to have such a distinguished guest within us. So today, Madam will be sharing her expertise in the field of pedagogy, and we should always be thankful to her. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Now I would like to invite Dr. Deepika Kohli on class so that she can enlighten our faculty members. Thank you so much, sir. Thank you, everyone. So we don't need any books or pens or pencils. Just feel relaxed because we will be having some activities. With the help of activities, we are going to learn what innovative pedagogical strategies are. ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ 3 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਮੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। what we are going to learn today is not a lecture mode which is different or ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ then ਉਹ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਲ ਇਨ ਦਿਸ ਫੈਕਲਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਐਂਡ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਡਿਵਾਈਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਇਲੈਂਸ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਫॉर ਸਟਾਰਟਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਇੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਿੰਗ ਅਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਪੀਟੀ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪੀਟੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ
ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਾਂਗੀ ਕਿ ਕਰ ਦੋ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਵ ਯੂ ਹਰਡ ਅਬਾਊਟ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 2020 ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪੈਡਾਗੋਜੀ? ਅੱਛਾ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਿਕੂਲਮ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟਡ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ? ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ? Innovation in teaching strategy. ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਟਸ ਅ ਟੂ ਵੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਬਣਨ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟ ਲਰਨਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਰ, ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਸਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਨੋਵੇਟਿਵਨੈਸ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਰਨ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣ, ਬੱਚੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗੇਜ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਰੇਟ ਹੈ, ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਰਚਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਮ ਸਿਲੇਬਸ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਡਵਰਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਹੈ। ਬਟ ਦੈਟ ਆਰ ਦ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿੱਥੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਮਮ ਬੈਠ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਫੋਸਟਰ ਕਰੀਏ, ਇਨੋਵੇਟਿਵਨੈਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਵਾਂ, ਕੁਝ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਨੋਵੇਟਿਵਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਹੋ, ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਲੋ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਗ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਬੈਗ ਆਫਿਸ ਚ ਛੱਡ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੈਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਮੈਮ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਇੰਜੋਏ ਸਮਥਿੰਗ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੀਪੀਟੀ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪੀਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੀਪੀਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪੀਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਪੀਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀਆਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਲਿਪ ਲਰਨਿੰਗ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ, ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ, ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ, these are already been covered by the experts. ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ? Which strategy you think it belongs to me ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 100% ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸੂਤਰ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਤਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਪੇਅਰ ਵਰਕ ਐਂਡ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟਸ ਤੋਂ, ਇੰਟਰਡਿਸਪਲਿਨਰੀ, ਮਲਟੀਡਿਸਪਲਿਨਰੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ? ਫॉर एग्जांपल कॉमर्स, आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, ओके, साइंसेस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेजेस ਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ
पढ़ते हो या तुसी खुद पढ़ते हो वो केड़ा है बायलिंगुअल किहड़े-किहड़े लैंग्वेजेस हो सकदियां है इंग्लिश हो सकती है पंजाबी हो सकती है हिंदी हो सकती है ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ देयर आर सो मेनी स्ट्रैटेजीज स्पेस लर्निंग है स्कैमर है 6 हैट्स है रिवर्स लर्निंग है A to Z अप्रोच है बहुत सारियां फिलिप 66 है ਅਸੀਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿव ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ सिमुलेशन हाँ इजी अप्रोच एंड अच्छा फॉर एग्जांपल आज ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਡਕਟ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸਰ ਆਏ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਆਏ ਸਰ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਮੈਮ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਟਸ ਆਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਏਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਟੁਕ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਨੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਾਇਰ 1 ਡੇ ਪ੍ਰਾਇਰ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ 2-3 ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰਾ ਦਾਂਗੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ चाहे कोई भी सब्जेक्ट है किसी किस तरह हैंडल करोगे देन उसके बाद एट द एंड आई विल शो यू द पीपीटी थोड़ा जिहा टाइम लग जाएगा मैं गो थ्रू करांगी पीपीटी नो बट थोड़े जे ना वर्ड समझने की जरूरत है ठीक है सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं केड़े-केड़े वर्ड्स है पढ़ सकते हो इनोवेटिव पैडागॉजिकल स्ट्रैटेजी कॉज क्रिएटिव सब नाल इंपॉर्टेंट वर्ड जेड़ा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ इनोवेटिव now what is pedagogy ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਨਿਊਲੀ ਐਫਟੀਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਬੀਐਡ ਚਾਹੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਅਗਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਲਾਈਕ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਰਾਈਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ओके स्लो लर्नर है इंटरेस्टेड है ग्रास्पिंग पावर अलग-अलग हो सकती है और लैंग्वेज के डिफरेंसेस भी हां डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड तो आंदे ने और किहड़े डिफरेंसेस ने रिलीजन अलग है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਇਵਨ ਅਲੱਗ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੈ you cannot fix on the chair मैं मतलब मेरा 1.5 आवर का सेशन या 2 घंटे का ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ that's not possible ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ so I will shuffle this week क्योंकि ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ I have made these activities for you ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੋਗੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ whether ma'am is going to check me she is going to evaluate me no I am not going to evaluate anyone slips mix है बहुत ज़्यादा मिक्स कीतियां हुई हैं पता नहीं किस तरह ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ then we will learn what this strategy was ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 40 ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਲਿਪ ਬਣਾਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹਜੇ ਪੜੋ ਪਕੜ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਪਕੜਨੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਏਗੀ ਅਗਰ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੋ ਵੀ ਪਕੜਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ It is like a bashar. मैं इसीलिए क्या थी कॉपी बुक्स बंद कर दूँ मतलब कोई काम नहीं होएगा इनोवेटिव क्लासेस में जितने एनर्जी जाती है तो आगे जितने फोकस जाता है वही चित्र अमृतसर तो कौन कौन है नाल है अमृतसर पता होता है That's why I got late for 2-3 minutes. मैं वही सड़क इधर में काम कर रही हूँ वो मेरे इसलिए I was supposed to leave by 9:30 इधर ही ना तू डालो सर लैनी सबने पहनी है ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ चलो थोड़ी सी हलचल शुरू होनी चाहिए पढ़ो इनो रीड करो अपने मन के लिए रीड करो किसी के नाल रीड नहीं करना फिर मैं किसी को भी जितने मैंने लगेगा कि मेरा फोकस जा रहा है मैं उन्हें बुलाऊंगी आई थिंक तुसी माइक तो बिना भी कर लोगे छोटी क्लासरूम में खोल लो ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਕਿਉਂਕਿ 40 ਅੱਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿਖਾਓ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਟੈਪ 4 ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ओके सो ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਮ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੰਨੀਆਂ ਸਲਿਪਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦ ਦਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਈ ਵਿਲ ਓਪਨ ਅਪ ਵਿਦ ਦ ਟੈਕਨੀਕਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਵੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਟੈਂਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣ ਡਰਨ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਨਰਵਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਕਿ ਮੈਮ ਆ ਗਈ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਰਵਸਨੈਸ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਫੀਲ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਯੂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਵਸ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਵਧਾਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕਰੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਰਵਸਨੈਸ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਸਟ ਹੋਲਡ ਯੋਰ ਹੈਂਡ ਇਨ ਦ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦ ਚੈਸਟ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਰੱਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ yellow suit ਪਾਇਆ ਹੈ this is also one way to call the student ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਚਲੇਗੀ ਉਹ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੋ ਇੰਜੋਏਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ yellow suit ਪਾਇਆ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸੁਟੀਆ ਸ਼ਰਟ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ अच्छा एक मिनट जिन्ने जाने बैठे हुए हैं ना बहुत ध्यान ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਮੈਮ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿੰਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਮ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ
सोचो अपनी स्लिप देखो इस स्लिप ਦੇ ਵਿੱਚ हिस्ट्री सब्जेक्ट ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ past ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ past is all about conflict dramas events occurrences ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ स्लिप नंबर नहीं बोलना यही तो दिमाग है चलाना है कितने से मैंने लग रहा है ना मेरा आंसर हो सकता है यही ना क्रिएटिव में भी है वेरी गुड इसलिए अपने नंबर नहीं बोलने इसके वाले में सर उन बोलो अपनी स्टेटमेंट है डिवाइन एनर्जी होने के लिए कनेक्ट हो गया इन्होंने क्या आई टीच हिस्ट्री बाय दिस माय पार्टनर माय मैच उन्होंने डाल दिया कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट ड्रामा conflict and so on so this is called as which strategy no collaborating that कौन-सा नो टाइम आएगा है आपने स्लिप से उत्ते लिखो मैं लिखा होया एंगेज दा कर ही रहे हैं स्ट्रेटजी का नाम की है स्टार्टिंग से लिखा है स्लिपां दे अगे इट इज पेयर वर्क ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ peer learning peer work peer मतलब पेयर जो डायरेक्शन से चल रहे ने that could be any peer so this is one of the most important strategy in any class भाਵੇਂ वो history है psychology है sociology है languages and that so on ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੇਖੋ ਫਟਾਫਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਦੋਨਾਂ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ पेयर 3 slip number A pair 3 slip number B these all are both connected ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੋ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਐਂਡ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕੰਪੋਜ਼ ਡਿਵਾਈਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੈਟਸ ਟਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਲਿਪ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੋਗੀ इट्स गुड साइन मैं क्या सी क्लासरूम किस तरह हो जाए वो इनसे ना इट्स हाउ वी ओपन द क्लास एक टीचर ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਸੜਿਆ ਵਧਿਆ ਟੀਚਰ ਆਏ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਬੋਲੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 1 2 ਇਹ ਆਗੇ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਵੈਸੇ क्लासरूम चेंज हो गया बेटे सॉरी क्लासरूम चेंज हो गया वो नहीं रही ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆਇਆ ਹੈ ਡਾਈਸ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ 40 ਮਿੰਟ 1 ਘੰਟਾ ਟੈਕਸਟ ਮੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਪੀਪੀਟੀ ਦਿੱਤੀ ਪੀਪੀਟੀ ਲਾਈਕ ਆਈਸੀਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੇ ਪੀਪੀਟੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਟੀਚਰ ਦੈਟਸ ਦ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ NCTE ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ मैं क्लास कदे कदे सिखाता हाँ मेरा जोड़ीदार भी समझता ਹੁਣ ਜੋੜੀਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਬੇਟਾ मैं क्लास कदे कदे चुप भी सिखाता हाँ मेरा जोड़ीदार इस महत्ता सुनन दी मेरा जोड़ीदार भी सुनन दी महत्ता समझता होवे ਜੋੜੀਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टीचर कह रहा है कि मैं जब क्लासरूम में टीच करता हूं मैं बीच में कहना वा चुप भी करना है पॉज अगर मैं 40 मिनट बोल रही रहूंगी विदाउट पॉज 12 मिनट तो बाद तो वैसे ही बच्चे की डिस्ट्रैक्शन हो जाती है ना उन कौन है पेयर देखो क्या स्लिप देखो चुप ना है मैं इनको स्लिप के बाद पॉज करता हूं ठीक है हां यू कैन ट्राई ਦੋ ਕੁ ਸਲਿਪਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ
कौन शुगर सिस्टम है लगना होगा यस नेक्स्ट हो गया मतलब स्लोर में ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ मतलब ਅਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਜ਼ ਹੋਵੇ ਪੌਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੈਸਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੌਜ਼ ਲਿੱਤਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਫॉर ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕੰਪੋਜ਼ yourself ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੇਅਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਨੋਂ pair if this strategy is called as pair bolo pair work इस टाइम पे एक्टिवली लर्न कर रहे हैं ना वर्किंग कर रहे हैं पेयर लर्निंग कब होएगी ध्यान ਨਾਲ सुनो डिफरेंस है पेयर वर्क कर रहे हैं working together to solve one riddle or solve some question peer learning ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਦਊਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੜਾਓ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਟ ਮੀਨ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਪੀਅਰ ਲਰਨਿੰਗ नहीं आएगा तो फिर मतलब पीयर नहीं से बस गन्ना बात मारते हैं ठीक है वो भी जरूरी है स्टूडेंट के बीच पेयर बनाना कोलैबोरेटिव दे ग्रुप बनाना बहुत ध्यान देना बनाने होते हैं नहीं है चुप के 5 स्टूडेंट आ जाओ मिक्सचर करना है ना तो मिक्स करना होएगा हर तरह का बच्चा बोलन वाला भी घट बोलन वाला भी डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट इंटेलेक्चुअल एंड तुसी ये कर दोगे इजीली विल यू बी एबल टू डू द ग्रुप मेक द ग्रुप्स बना लोगे एंड कॉन्फिडेंट हो कि मैंने हर बच्चे का पता है कदों बना पाओगे बड़ी जल्दी कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग कोऑपरेटिव लर्निंग यस डू सो ट्राई जब तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਡਿਟਰੀ ਲਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ सारे वो कट्टे करते जो लिख के पढ़ने वाले हैं तो फिर तुम्हारी कोलैबोरेशन का की फायदा होएगा बोलो नहीं होएगा एक सिर्फ और लेने हैं जिन्होंने भी ब्लैक सूट पाया हुआ है साथे इतना नहीं है ब्लैक सूट पाया है जिन्होंने वो पाया जिन्होंने ब्लैक शर्ट सूट पाया हुआ जो दिस विल बी द लास्ट वीक उसके बाद सीधा मैचिंग करना क्योंकि टाइम लग जाना black transformation के Learning should touch the earth, not just the blackboard. learning should touch the earth could be a globe earth it's not the blackboard answer the लगना ही है पेयर वर्क है ना देखते हैं कौन सा नेक्स्ट होता है और सोचो अर्थ की गल हो रही है सॉइल की गल हो रही है ब्लैक बोर्ड की गल नहीं हो रही हाँ ट्राई करो थोड़ा और फास्ट थिंकिंग फास्ट करो आपने अपने स्लिप को देखो इनको कनेक्ट करने की कोशिश करो लर्निंग अर्थ नाल हो सकती है ब्लैक बोर्ड नाल नहीं देखो कुछ भी हो सकता है वो बोलना भी हो सकता है स्टोरी का कैसे चलो ट्राई करो दिमाग का तोड़ गया है तो टेक्स्ट मैथड के नाल दिमाग नहीं तोड़ता इतना ही तोड़ता है बच्चों का अजय भी नहीं आज फिर ऐसे स्लिप नंबर बोलांगे क्योंकि ऐसी टाइम भी वेस्ट करना होगी एक ट्राई और करना है नेक्स्ट स्लिप्स नो सुनो फिर स्लिप्स नो समझो एक ट्राई कर लिए
environmental sciences. How you can teach environment sciences classroom ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ कि देखो बड़ी गर्मी है जी, ग्लोबल वार्मिंग आ गई, पसीने आ गए, बाहर लेके जाओ, है ना। इन्वायरमेंट का पढ़ाना है कि इन्वायरमेंट से लेके जाना पैना है, चाहे गर्मी है चाहे बारिश है ना। तो कनेक्ट हो गया आपस ਦੇ ਵਿੱਚ। चलो ਹੁਣ अपने अपने नंबर बोलो एंड अपने अपने स्टेटमेंट करो। ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲਾਊਡ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ ਪੇਅਰ ਕਰੋ। नंबर इज 5। अगर अध्यापन एक दिन हो तो ये रात आनंद का होगा। 5th नंबर स्लिप किसको लगता है? संगीत मेरे लिए आत्मा की भाषा है, मेरा साथी भी संगीत को भाव से जोड़ता है। साथी मतलब ये वाला साथी। और एक चीज ध्यान रखना, ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਿਪਸ ਹੈ ਉਹ A ਤੇ B ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ A ਵਾਲੀਆਂ ਸਲਿਪਸ ਪਹਿਲੇ ਬਣਵਾਉਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਬਣਾਉਣਾ, ਸੋਚਣਾ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ B ਸਲਿਪ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਈ, A ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਰ A ਸਲਿਪ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਈ, B ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਹਾਊ ਯੂ ਵਿਲ ਪਲਾਨ ਯੋਰ ਐਕਚੁਅਲੀ। मैम एक दो मेरिया अलग कलर दियां फ्लिप्स बनाने चाहिए that I will also tell you। मैं ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਸਲਿਪਸ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। यस that was very good। any other दो तीन जाने और बोलोगे then you can keep the slips with you, बात जो enjoy करते मैं छाड़ दूंगी अपने करते I bring new स्लिप नंबर 7 7 स्लिप नंबर का पेयर कौन है? पेयर जो किसी खड़े हो जाओ फिर। I bring news headlines into my classroom. My partner must connect learning with current events। मैं नवी इवेंट्स ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? Every lesson can relate to today's world. ऊपर हो गया करंट इवेंट्स। चलो बैठो, वेरी गुड। पेयर 17 कौन है? नहीं उठो। ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫਰੈਂਡ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਐਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ 3 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੇਅਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇ ਐਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਅਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਦੇ ਦਿਏ ਹੋਗੇ। ਨਾਓ ਯੂ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੋਰ ਔਨ ਕਰੰਟ ਇਵੈਂਟਸ ਤੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। तो both have to work together। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਵਰ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਕਰੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਜੇ ਸੋਚਣੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਲਿਖ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੈਲਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੀਮ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ, ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੋ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਵਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗਨਰ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਹੋ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ, ਵੀਕਲੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾइज ਇਹ ਬੋਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, राइट। दो रोज करोगे तो बोरिंग भी हो जाएगी। Art is not a subject, it is a way of learning। My partner lets students doodle during learning। डूडल की बात की है ना, डूडल ड्यूरिंग लर्निंग। डूडलिंग मतलब स्क्रिप्टिंग। Creativity is the brain's favorite way of working। क्रिएटिविटी। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ
ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰਾਓ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲੋਂ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਡਾਂਟਾਂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ समझेगा ਸਮਝੇਗਾ नहीं समझाना आप लोग समझा रहे हो तो क्रिएटिविटी खत्म कर रहे हो कोई गल नहीं बोर्ड लिया रख दो ਤੁਸੀਂ नहीं समझाना कि स्क्रिबल नहीं करना वही तो गल कर रहे हैं डूडलिंग ਨਾਮ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ जो ਤੁਸੀਂ पहले क्या थी ना कि ठीक है ना पेंट करा लांगे सो व्हाट साडे घर केड़ा किने विलेज ने रोना अपना ही घर है ना सो लेट देम स्क्रिबल सब नो बढ़िया बच्चे का इमोशन बाहर आता है स्क्रिबलिंग के नाल एंड मैं अपने घर जानी हां मैंने सिर्फ स्क्रिबलिंग नजर आती है इधर उधर मैं पेंट करा सो व्हाट करा लांगे चलो लोन होएगी है ना सो कभी बच्चों को स्नब नहीं करना अच्छा उस स्पेस ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕ੍ਰਿਬਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਸਪੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਨਈਪੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਕੀ ਕੋ ਹੈ ਸਕ੍ਰਿਬਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਨੀ ਕਹੋਗੇ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹੈ पॉजिटिव वर्ड है क्रिएटिव स्पेस ठीक है जो वर्ड यूज होता है ना वो होता है क्रिएटिव स्पेस कॉर्नर भी बना सकते हो कॉर्नर स्पेस मतलब ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਸਪੇਸ ਦੇ ਦਿਓ ਟੂ ਫੋਸਟਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਛੋਟੇ ਬਰਾਂਡੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥॉट ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵਾਲਸ ਹੈ ਐਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਇਜ਼ੀ ਕਰ ਦੋ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵਾਲਸ ਪੈਡਲੇਟ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਡਲੇਟ ਬਾਰੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪੈਡਲੇਟ PADLET ਇਟਸ ਅ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੋ ਐਂਡ ਮੈਂ ਬਸ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 40 ਜਾਣੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ then we will analyze this thing that is also creative work that's also one of the strategy to provide creative space ਚਲੋ ਹੁਣ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਪੀਪੀਟੀ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਨੀਡ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਅਰਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਜੋ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀ इनोवेटिव पैडागोजी सेकंड की है पेयर वर्क की है थर्ड की है हाउ यू आर कनेक्टिंग विद ईच अदर थॉट्स चल रहे ने इंटेलेक्चुअल भी चल रहा है देखो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸ can be acquired within self okay as the example ਨਾਲ correlate करना होगा एक स्ट्रिप निकली immediately वही स्ट्रिप वाला कनेक्ट हो जाए that's intelligence only one answer convergent thinking बट एक है 5-6 जाने हैं अलग अलग ढंग ਨਾਲ सोच रहे ने क्रिएटिव वे ਨਾਲ सोच रहे ने क्रिएटिविटी मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਜਾਂ 10 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨੋਵਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟਸ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਫੋਸਟਰ ਕਰੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਫੋਸਟਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ नहीं मतलब जे मैं 20 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹ 20 ਦੀਆਂ 20 ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਫੋਸਟਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਰਨ स्ट्रैटेजी का मतलब प्लान इन अ वे टू गेट डिजायर्ड आउटकम्स ਅਸੀਂ स्ट्रैटेजी बनाने हैं मिशन बनाने हैं एक्शन बनाने हैं में पूछना चाहते हैं ना बच्चों को अगर स्ट्रैटेजी नहीं होएगी तो की हो जाएगा ट्रेडिशनल लर्निंग कन्वेंशनल मैथड केड़ा ਹੁੰਦਾ कन्वेंशनल मैथड मैंने दो कन्वेंशनल मैथड दसोगे ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਹੋ दो कन्वेंशनल मैथड ਕਿਹੜੇ ਨੇ लेक्चर मैथड बोलिया बुक रीडिंग डेमोंस्ट्रेशन ना थोड़ा जिहा आ जाता है उसके ऊपर कन्वेंशन के ऊपर आ जाता है चॉक एंड डस्टर बट इट्स वन ऑफ द एड सानू चाहिए ही होता है चॉक एंड डस्टर इज नॉट अ मैथड वैसे चॉक एंड डस्टर इज योर जिवें मेरे हाथ दे विच आ जाए एड है ना एड हेल्प करती है ना उन्हें चॉक एंड डस्टर की होता है ਤੁਹਾਨੂੰ एड करती है राइट चलो सो आई थिंक आई डोंट नीड टू रीड मैं रीड नहीं करांगी ਤੁਸੀਂ बस क्लिपिंग्स देखनी है नेक्स्ट एक्टिविटीज ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ आई एम गिविंग यू सम टाइम टू रिफ्लेक्ट आराम ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ 6 ਜਾਣੇ ਨੇ इनोवेटिव पैडागॉजी क्लियर है जो ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਉਣਾ स्टूडेंट हमेशा सोचता है कि टीचर कुछ नवे ढंग के नाल नहीं पढ़ा के जावे दो तरह दी हो सकती हैं ऑनलाइन एंड आज जेडी हो रही है केडी हो रही है जिन्हों ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ अगर इंक्लूसिव एजुकेशन बारे सुनिया होवे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਇਨਕਲੂਜਨ ਕਰਨਾ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ तद कि अज मेरी बेटी की काउंसलिंग सी 12th में क्लियर की है GND को 2 बजे काउंसलिंग है आज की डेट आई बाई जिवें होंदा ना सम टाइम गॉड ने कोई प्लान बनाया होगा मैं सर को क्या सर ऑनलाइन सेशन करा लिए कि मुश्किल है ना मैं 2 बजे तक पहुंचूंगी कि नहीं सर कहते हो कनेक्ट नहीं बनता है ना ठीक है सर बिल्कुल ठीक सी जो कनेक्ट हुन तुहाडा मेरे नाल हुन बन रहा होएगा या बनेगा जिवें ऑनलाइन कर दी तो एक्टिविटी ऑनलाइन बहुत है कराने में बहुत कुछ करा सकती थी बड़े टूल है पैडलेट भी सी शुरू कराने बट जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी है दैट इज मोर जिन्ना मर्जी AI की गल कर लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल कर लो जो मर्जी कर लो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी टीचर की छुट्टी नहीं चाहिए इमोशनल एस्पेक्ट नहीं बन पाता ठीक है चलो और स्ट्रैटेजीज को ना कोई एक जना रीड करेगा सिर्फ रीड ही करना है एंडियां कराइयां नहीं जा सकती ना क्योंकि मैं 2-3 पे फोकस कर सकती हूँ एनीबॉडी कैन हु वियर अ रेड कलर जिन्होंने लाल रंग का कलर पहना वो रीड कर दो है सारी पॉइंट लग रहा है पहनना चलाना वन इज प्रॉब्लम फॉर मैप करना क्यों पीपीटी जो देखते रहना बाहर से आराम ना मैप करना की होता है मैं तो कहा मैप बनाओ स्कूल का स्कोप देना किसी चीज ਨੂੰ आउटलाइन देना किसी चीज ਦਾ आउटलाइन कोई स्ट्रक्चर बनानी हर सब्जेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉब्लम मैपिंग ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ एवरी सब्जेक्ट ਪੰਜਾਬੀ लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਹੁੰਦੀਆਂ every subject you can use problem mapping to map the problem ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕਦੇ ਪਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਾ ਪੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਜਾਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ
role playing Sab and nu pata hai. scenario analysis based teaching. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਸਾਰੇ ਟੀਚਰੋਂ ਪਰ ਬਣੇ ਕੀ ਹੋਏ ਹੋ? Creative teaching. What we are doing? Mind mapping. ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ? When you try to find an example, you ask for an example. ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਰਟ ਜਾਂ ਰਿਟਨ ਜਾਂ ਮਾਈਂਡ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਮੈਪਿੰਗ ਇਨ ਦ ਮਾਈਂਡ ज्योमेट्री सेट ऑफ इक्वेशंस ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक पढ़ाना होगा ट्रांसपोर्टेशन पता है किहदा टॉपिक है सोशल साइंस का मैं कहनी है कि तुसी ट्रांसपोर्टेशन को क्लासरूम च नहीं पढ़ाना माइंड मैप लेके जाओ ना बस पढ़ लेंगे उस केस दे विच माइंड मैप की होएगा एक चार्ट होएगा ओदे विच तुसी करते हो यूज यस ऑनलाइन भी कर सकते हो रोडवेज ने एयरवेज ने सब कुछ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਕਾਮ ਫਸਟ ਸੈਮ ਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ माइंड मैप की है इन योर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ थिंक अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन हड़प्पा सिविलाइजेशन ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕੀ ਆਏਗਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ हिस्ट्री वाले ज्योग्राफी वाले आ रहे हैं ना माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ मड है बिल्डिंग्स है मड से बनी हुई सैंड है कपड़े अलग है वो की है इट्स ऑल माइंड मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ Telescopic, curriculum telescopic or acceleration. ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਟੈਲੀਸਕੋਪਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਫॉर ਗਿਫਟਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ करिकुलम ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਇਆ ਗਿਫਟਡ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਟੌਪਿਕ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਟੈਲੀਸਕੋਪਿਕ ਮਤਲਬ करिकुलम ਨੂੰ ਐਕਸੈਲਰੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ मेरिटोरियस भी है दैट इज आल्सो टेलीस्कोपिक कि जल्दी थोड़ा करिकुलम इनरिच पढ़ाना राइट उन्हें जब ਤੁਸੀਂ पेयर वर्क ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਦੋ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ ਕੀ ਹੈ थिंक अलाउड दो वर्ड्स ना बने हुए हैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ डिस्कशन ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ थिंक पेयर ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ पेयर में बैठ के सोचना है कि उसके बाद टीचर ने ਉਹਦਾ रिजल्ट लेना है सिंपल ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ जर्नल्स पब्लिकेशन कराते होगे पीआई के लिए कराता सर ने कोऑपरेटिव करने ए कड़ा मेथड है वो विल बी द एक्सपर्ट हम ਤੁਹਾਡੇ ਚ एक्सपर्ट ਕਿੰਨੂੰ ਕਰੀਏ इट कैन बी अ कि एक्सपर्ट वर्ड को की समझते हो जरूरी नहीं है हाँ एक्सपर्ट एचओडी इज अ डेजिग्नेशन इन एडमिन एक्सपर्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इन टीचिंग एनी स्कॉलर दैट कुड बी एन एचओडी भी तो बने हैं तो स्कॉलर का होंगे ना सो एक्सपर्ट हुन एक चीज ध्यान रखना एक्सपर्ट डजंट मीन ऑलवेज वो बच्चे मेरे गिफ्टिंग ने क्लास से बोलते बड़े ने खड़े होगे अगे होगे वही एक्सपर्ट है रिवर्स करना है एक्सपर्ट उनको बनाओ जो घट बोल रहा है आप ही होगी बन जाएगा एमन होएगा एक्चुअली होएगा कुछ और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ज्योग्राफी मैप खोलो एग्री
एग्रीकल्चर, सैंड, सॉइल, एसेसरीज, गोल्ड कितने हैं, लगना, टाइमलाइन, हिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ सुनिया कभी? फिलिप ने बनाया है, बहुत सिंपल है। आज करेंगे 7 वाला है जे इस एक्टिविटी को मैं 6 जगह नाल करावा क्या बन जाएगा फिलिप 66 का मतलब होता है 6 ग्रुप बनाने, 6 बच्चों के बनाने, 6 मिनट के लिए टास्क को। क्लियर हो गया? की क्लियर होया? 6 ग्रुप, 6 बच्चे, 6 मिनट ਲਈ रिफ्लेक्ट करना है, बोलना है, सिंपल। देखो ਨੂੰ बड़ा लगता होना, पता नहीं केड़ा पीयर एडिटिंग ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, दैट इज ऑल पीयर एडिटिंग। चलो रेडी हो जाओ, चेयर्स चढ़नियां पैनी है। व्हाट इज क्रिएटिविटी? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹਾਂ? ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ। Who think that you are creative? खड़े होके दसो, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ। जिन्होंने ये टेबल लगाया दिख रहा है सब क्रिएटिविटी इज कौन दिया, और मैम ने आपको मैं क्या नहीं जो लग रहा है कि कुछ कर रहा है, दिस इज किन्नू लगता है मैं क्रिएटिव हां? किन्नू लगता है मैं क्रिएटिव ही नहीं? कोई ऐसा है जो क्रिएटिव नहीं है? पढ़ के देखो क्रिएटिविटी क्या की रही है। नॉवल, वैल्यूएबल, न्यू, समथिंग डिफरेंट। कि कोई ऐसा काम है तुम दूसरे तो हट के कर सकते हो कि वही करना है जो सारे कर रहे हैं। अच्छा चलो हाथ खड़े करो जेड़े कहते मैं क्रिएटिव ही नहीं। भावें गर्मी लग रही है, कोई मैंने भी लग रही है बहुत ज्यादा क्रिएटिव से ना बहुत ज्यादा एवरेज है सारा। अच्छा मैंने नहीं लगता प्रॉब्लम पता कितने है। देखो आप टीचर बन गए एंड मैंने पता लगा मैं क्रिएटिव हाँ थोड़ी बहुती अपनी 48 तो बाद आफ्टर द एज ऑफ 40 मैंने लगने लग गया कि हाँ मुझे लगता है कि मैं कुछ क्रिएटिव कर सकती ना, मैं क्रिएटिविटी है। मैंने किसी ने रियलाइज भी कराया, दैट्स द प्रिंसिपल ने या किसी ने मेरे मैंटोर ने जो मैंने गाइड करते हैं हर एक्टिविटी ਦੇ ਵਿੱਚ। मतलब 30 35 40 साल मैं इतना ही ਕੱਢ ਕੇ सोच के मैं ਤਾਂ बस रोड करना नहीं। प्रॉब्लम कितने है? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ, ਥੋੜੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ दैट्स द प्रॉब्लम। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੋਵੋਗੇ 100% ਹੋਵੋਗੇ, 60-70% ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ डिटेक्ट ही नहीं किया, बिल्कुल ठीक वर्ड यूज किया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ 40 ਬੱਚੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 40 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ मतलब मैं कॉलेज 'ਚ डीन भी हाँ, मेरे अंदर सारे CRs ने स्टूडेंट काउंसिल की डीन है। मैं हर साल 2-3 स्टूडेंट्स को इन्ना को पॉलिश नाल कर दी, इन्ने काम करा के क्रिएटिव वर्क हो गया या कोई भी वर्क कि कुछ ना कुछ और जरूर लेके जाते हैं जो जाते हैं। मेरा फोकस वो 40 होते पे नहीं रह जाता, क्योंकि 40 तो मैं कुछ नहीं कर सकती, नहीं होने किसी का मैथड कुछ है, किसी का वे कुछ है। बस किसी उस पार्ट देखना है केड़ा बच्चा कनेक्ट हो रहा है, वो दोनों टूटे का फोकस जरूर ला, ठीक है। ओदी क्रिएटिविटी ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨੀ 2 or 3 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂ ਨੀਡ ਐਫਰਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਣਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਾਈਸ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਟੀਚਰ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਾ ਬਣਾਉਣੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ। एग्जाम्पल होंगे माइंड को स्टिमुलेट करना। मैं सुन रही हाँ, अच्छा एग्जाम्पल आई, मैं एकदम नहीं हो गई। उस तो बाद फिर क्रिएटिविटी सिर्फ बोलने के नाल नहीं है, किहदे नाल होएगी? बाय डूइंग।
नोबल है, वैल्यूएबल है, तुसी आइडेंटिफाई करना है ते इंटरनेट दे उत्ते बैकर लिंक